اللہ کے ولی اور ناگن کا سنسنیخیز واقعہ۔ پیارے دوستو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ۔ دوستو آپ نے ناگن کے بارے میں، ناگن کی کہانیوں کے بارے میں، قصہ واقعے کے بارے میں آپ نے دیکھا اور پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں دوستو، جہاں پر ایک اچھا دھاری ناگن اور ایک اللہ کے ولی کا مقابلہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ کب، کہاں، کیسے ہوا مقابلہ دوستو، اور کیسے اللہ کے ولی کے تاب سے ناگن بھاگ نکلی۔ چلیے دوستو ایک اللہ کے ولی اور ناگن کا سنسنیخیز واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو یہیں سے کرتے ہیں سٹارٹ۔ ریکویسٹ کریں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، بیل کے بٹن کو کر دیجئے آن اور آل نوٹیفیکیشن کے آپشن کو دبا لے۔ پیارے دوستو یہ واقعہ ایران کے سلطان سرمد، جن کا نام سرمد تھا، سلطان سرمد۔ دوستو ایران کے بادشاہ سرمد کا دو صاحبزادے تھے، بہت ہی خوبصورت۔ بڑا صاحبزادہ جو تھا بادشاہ سرمد کا، بہت ہی حسین و جمیل، صحت بھی اتنا عمدہ تھا کہ لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ دوستو بادشاہ نے اپنے صاحبزادے کی نکاح کرایا، شادی کرایا۔ اس کے بعد لگاتار کچھ دنوں کے بعد سے بادشاہ کا صاحبزادہ یعنی شہزادہ وقت بیمار رہنے لگا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے حکیم، طبیب سب بلائے کہ جلدی سے میرے بیٹے کا علاج کرو، لیکن کسی بھی حکیم، کسی بھی ڈاکٹر کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شہزادے کو بیماری کون سا ہوا ہے، اور لگاتار شہزادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جس کی طبیعت کی، جس کے چستی تندرستی کی مثالیں دی جا رہی تھی، وہی شہزادہ اب دن پرتی دن لاغر ہوتا گیا، بیمار ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی دوا اس پر کام نہیں کر رہی تھی۔ دوستو اس چیز سے بادشاہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اور ایک دن بادشاہ اپنے محل کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے کہ اکثر جنگلوں میں اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کاش اگر کوئی اسی طریقے کا رب کا بندہ مل جائے تو میرے بیٹے کو ٹھیک کرنے کا کوئی ذریعہ مل سکتا ہے۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے بادشاہ سرمد اپنے کسی بھی فوج کو بتائے بغیر راج محل سے نکلتا ہے اور جنگل میں جانے لگتا ہے۔ جنگل میں سفر کرتے کرتے دوستو ایک جگہ ایک گوفے کے سامنے پہنچتا ہے، تو بادشاہ سرمد یہ دیکھتا ہے کہ گوفے کے اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ بادشاہ سرمد اس آواز کی طرف بڑھتے ہیں تو جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو رب کی عبادت کر رہا ہے۔ دوستو وہاں جا کر بادشاہ سرمد کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھنے لگتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس بیابان جنگل میں اس بندے خدا کو کھانا کون دیتا ہوگا۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ دیکھے کہ ایک چڑیا ایک بڑے حسین و جمیل کپڑے کو اپنے چونچ سے دبا کر اڑتے ہوئے آتی ہے اور اس اللہ کے بندے کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے بندے کے سامنے اس چڑیا نے اس کپڑے کو رکھا ہے، اس کپڑے کی پوٹلی کو وہ اللہ کا بندہ کھولتے ہیں تو اس میں کھانا رہتا ہے۔ دوستو اس چیز کو دیکھ کر بادشاہ حیران ہو جاتا ہے اور من ہی من یہی سوچنے لگتا ہے کہ شاید رب تبارک و تعالیٰ نے ان بندے خدا کے لیے رزق کا یہی ذریعہ متعین کیا ہے۔ بہرکیف دوستو وہ اللہ کا بندہ جس جگہ عبادت کر رہے تھے، بادشاہ سرمد اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد بڑے منتوں کے ساتھ جا کر ان اللہ کے بندے کو اپنا روداد سناتے ہیں، اپنے بارے سناتے ہیں کہ میں جگہ کا بادشاہ ہوں، بادشاہ وقت ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی دوا اس کو کام نہیں کر رہا ہے۔ جب بات
वो अल्लाह के बंदे सुनते हैं तो सुनने के बाद वो तो जान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम अपने बेटे को यहाँ लेकर आओ, शहजादे को यहाँ लेकर आओ। बादशाह फौरन मुड़ता है और उसके बाद दोस्तों शहजादे को वहाँ पर उस अल्लाह के बंदे के गुफे में लेकर आया जाता है। जब अल्लाह के बंदे के सामने शहजादा आता है तो शहजादा से वो अल्लाह के बंदे कहते हैं कि बता, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घटा है जो कुछ अनोखा और अजब लगता है। बादशाह का बेटा कहता है कि एक दिन मैं शिकार के लिए निकला था कि मेरे सामने एक हिरन आ गया। मैंने जैसे ही तीर हिरन को मारा कि तीर जैसे ही लगने वाली थी हिरन की कि हिरन ने पलटी मारा और वो तीर कहीं और निकल गया और हिरन कहीं और निकल गया। फिर क्या था, मैं गुस्से के मारे उस हिरन के पीछे दौड़ा तो कुछ दूर जाने के बाद ये देखा कि एक जगह एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। जब मैं सामने जाकर देखा तो देखा कि एक जगह एक लड़की है जिसका आधा शरीर इंसान का है, आधा शरीर सांप का है। मैंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है। लड़की रोते हुए कही कि मैं फला जगह का रहने वाली हूँ और एक जादूगर ने मेरा अपनी जादू से ये हाल कर दिया है और मेरे ताकत को, मेरे अंदर का जो ताकत है उसको एक उल्लू बैठा हुआ है उसके अंदर डाल दिया गया है और जब तक उस उल्लू को कोई मार नहीं देता है मैं सही हो नहीं सकता हूँ, मेरे से जादू कट नहीं सकता है। इतना सुनना था कि शहजादे ने उस उल्लू को मार दिया। जैसे ही उल्लू का मरना था कि बिजली कड़कने लगती है, अंधेरा छा जाता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और उसके बाद उस आवाज़ से शहजादा बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोश होकर गिरता है, जब होश खुलती है तो ये देखता है कि उसके सामने एक हसीन व जमील लड़की बैठी हुई है और वो कहती है कि आपने मुझे बचाया है, अब आप जो कहोगे वही मैं आप करूँगा। उसके बाद क्या था, शहजादे ने उस लड़की को अपने साथ राजमहल ले आया और लाने के बाद वहाँ शादी कर लिया और शादी करने के बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। इतना सुनना था कि वो अल्लाह के बंदे कहते हैं कि सुन, जिससे तूने निकाह किया है, शादी किया है, वो कोई औरत नहीं बल्कि वो नागिन है और वो तुमसे तुम्हारे बाप का बदला लेने आई है। तुम्हारे बाप से गलती से यानी बादशाह सरमद से गलती से एक नाग सांप की मौत हो गई थी और वो जो तुम्हारी बीवी जो बनकर गई है वो उस नाग की बहन है और उस नाग की बहन ने तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए तुम्हें तिल तिल मारने का फैसला कर लिया था और तुम्हें अपने जहर से बीमार रख रही थी और सुनो, इसी वजह से तुम बीमार थे। ये सुनना था कि सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बादशाह और दूसरे लोग कहते हैं कि मैं फौरन जाकर उसको मार डालूंगा। अल्लाह के वली कहते हैं कि सुनो, वो अब तुम्हारे घर में नहीं होगी। तुम जैसे ही यहाँ आए उसको पता चल गया और वो अब तुम्हारा घर वो नागिन अब घर छोड़कर जा चुकी है। बादशाह और उसका बेटा कहता है तब तो वो मुझ पर हमला करेगी कभी भी धोखे से। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हें तावीज़ देता हूँ जिसको अपने बाजू में बांध लेना और एक वजीफा देता हूँ जिसको तू पढ़ते रहना। बारकैब उस अल्लाह वाले ने उन पर दम किया, उस बीमार पर, उसके बाद तावीज़ दिया और वजीफा सिखाया और उसके बाद वो शहजादा बादशाह के साथ राजमहल लौट जाता है। जाकर पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ है तो लोग कहते हैं, सैनिक कहते हैं कि आपके जाने के बाद ही आपकी बीवी निकल कर चली गई। हम लोगों ने बहुत रोका लेकिन रुकी नहीं, वो चली गई। फिर क्या था दोस्तों, अल्लाह के वली के करम से बादशाह का वो बेटा धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वजीफा की ताकत से नागिन कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती।